tremendous work. I mean, I view lockdown as a very good opportunity. No doubt, any બીજી side effects ને બધું ખરું, but I think it was a good opportunity to do some introspection, to actually study the files and actually gain the knowledge. I mean, આપણા ગુર્જર સર ને તો જેટલા thank you કહીએ એટલું ઓછું છે. All other seniors as well, but especially him, who has been very kind to share all kinds of micro level details with us. Exactly. So heads off to him, and a big thank you to you also. You have painfully, I mean, organized all this. Thank you. Wonderful. And all the money. जी सर, जी सर. આશા કરશો આપણે બીજા પણ ઘણા બધા ઇસ્યુ સારા બતાવીશું અને એ તમારે ભવિષ્યમાં કામ લાગશે. હા સર. હા સર. સર આવી ગયા છે. મોટો થઈ ગયો. जी सर. हेलो. I think so. You are getting my audio clear. Yes sir. So should I start? Yes sir. Yes sir. Okay friends. પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડનું પ્રોવિઝન જે આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, આ પ્રોવિઝન it is morely related with the fundamental right of an accused. This fundamental right of accused is, the first is of liberty, and second thing, that liberty should not be curtailed without due process of law. So કોઈ પણ વ્યક્તિને જ્યારે પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડ ઉપર સોપરત કરવામાં આવે છે ત્યારે એના સ્વતંત્રતાના અધિકાર ઉપર constitutional right of freedom is directly affected, and hence the provision has kept so many checks in the section itself, in the provision itself, in the definition of the section itself, and these all provisions are required to be strictly complied by the court as well as investigating agency. જ્યારે પણ રિમાન્ડ એપ્લિકેશન આર્ગ્યુ કરવાની થાય, don't be afraid of anything. Just keep in the mind that you have to argue and you have to convince the judge that this is not a case wherein investigation is not going to be hampered even if remand is not granted. જો તમે જજને એટલું કન્વિન્સ કરવામાં સફળ થાઓ કે આરોપીની પ્રત્યક્ષ હાજરી વગર પણ પોલીસ તપાસને કોઈ નુકસાન થાય એમ નથી, પોલીસ તપાસ એમ અટકી શકે એમ નથી, પોલીસ જે પુરાવા એકત્રિત કરવા માંગે છે તે એકત્રિત થઈ શકે તેમ છે. In that circumstances, definitely court will come to the conclusion that there is no justification, there is no ground available with the investigating agency for claiming further police custody of the accused for the purpose of investigation. And once court comes to the conclusion કે પોલીસે જે કારણસર રિમાન્ડની માગણી કરી છે તે કારણોની તપાસ આરોપીની હાજરી વગર પણ થઈ શકે તેમ છે, તેવા સંજોગોમાં પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડ આપવાથી આરોપીના સ્વતંત્રતાના હકને નુકસાન થશે તો કોર્ટ ચોક્કસપણે એ રિમાન્ડ માટેની રિક્વેસ્ટ, એ રિમાન્ડ અરજી રિજેક્ટ કરશે. So
આઈ રિક્વેસ્ટ ઓલ ઓફ યુ, કારણ મોટા ભાગે એવું થાય કે રિમાન્ડ અરજી આવે એટલે સૌથી પહેલું ટેન્શન તો આપણા આરોપીને હોય. એ આરોપી ટેન્શન આપણી ઉપર નાખે, સાહેબ રિમાન્ડ માંગ્યા છે, જોજો મળે નહીં, આમ કરજો તેમ કરજો. તો વિધાઉટ ગેટિંગ ડિસ્ટર્બ ઓફ એવરીથિંગ, જસ્ટ go through all the grounds of remand, then make up your mind કે ભાઈ પોલીસે 8, 10, 12 કારણની માગણી કરેલી છે. આ 12 કારણોમાંથી એવું કયું કારણ છે કે જેનાથી તપાસને કોઈ નુકસાન થયું નથી, અથવા તો એ કારણની તપાસ આરોપીની હાજરી વગર થઈ શકે તેમ છે. And then you can start your argument condemning, challenging the grounds advanced by the investigating agency for police custody remand. અને જો તમે આ વ્યવસ્થિતપણે કોર્ટને સમજાવવામાં સફળ થયા તો તમારા ફેવરમાં રિમાન્ડ અરજીનો ચુકાદો 100% આવવાનો છે. ઘણા કેસમાં એવું થાય કે ગુનો ગંભીર હોય, મીડિયામાં વર્તમાનપત્રમાં એ ગુના બાબતે બહુ આવી ગયેલ હોય, ગુનાની કલમ ગંભીર હોય, તો એ સંજોગોમાં ઘણી વખત આપણને પણ લાગે કે ભાઈ કોર્ટ થોડી પ્રેજ્યુડાઇઝ થઈને બેઠી છે, અથવા તો કોર્ટ આવા ગંભીર ગુનામાં પોલીસને તપાસ માટે પૂરતો સમય આપવો જોઈએ એવું નક્કી કરીને બેઠી હોય. તો આવા સંજોગોમાં વી કેન સ્વિચ ઓવર ટુ ધ અધર આસ્પેક્ટ કે પોલીસના ગ્રાઉન્ડને તો ચેલેન્જ કરીએ જ છે, તેમ છતાંય ઘણી વખત પોલીસ 14 દિવસના રિમાન્ડની માગણી કરે છે, 10 દિવસની માગણી કરે છે. Then we can request the court that the request for such a long period of police custody remand is to fetter the right of accused, or they want to do something else with the custody of the accused, or there is an ulterior motive with the investigating agency, so such a long period of police custody remand is requested. તમે બધાએ ક્રિમિનલ મેન્યુઅલનો ક્લોઝ 15, આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ક્રિમિનલ કોર્ટ ફંક્શન કરે છે, અને ક્રિમિનલ કોર્ટ ફંક્શન કરવા માટેના પ્રોસિજરલ લો ક્રિમિનલ લોમાં, ક્રિમિનલ મેન્યુઅલમાં આપવામાં આવેલા છે. ક્રિમિનલ મેન્યુઅલના ક્લોઝ 15માં પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડમાં દરમિયાન જજે શું કરવું જોઈએ એનો પ્રોસિજર આપવામાં આવ્યો છે. એ પ્રોસિજરમાં પણ સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે કોર્ટે મિકેનિકલી વિધાઉટ એપ્લિકેશન ઓફ માઇન્ડ રિમાન્ડ આપવા ન જોઈએ, અને રિમાન્ડ આપવાની જરૂરિયાત ઊભી થાય તો ઓછામાં ઓછા દિવસના રિમાન્ડ આપવા જોઈએ. આ સંજોગોમાં આપણે કોર્ટનું ધ્યાન ક્રિમિનલ મેન્યુઅલની જોગવાઈ ઉપર પણ લાવી શકીએ, અને ક્રિમિનલ મેન્યુઅલની જોગવાઈ ધ્યાનમાં રાખીને દલીલ કરીએ તો પણ we will be successful at least in curtailing the period of remand. આ તો આપણે ઓછા સમય માટેના રિમાન્ડ માટે રજૂઆત કરવાનું કીધું. But law has laid down the provision for maximum period of police custody remand. What should be the maximum period a court can grant the police custody remand at a time? આમ તો કાયદાની જ જોગવાઈ છે કે બને એટલા ઓછા સમયના પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડ આપવા જોઈએ, પણ કોઈ કેસ એવો બી હોય
તો ધ લો હેઝ લેટ ડાઉન 167 માં જ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે કે when court is required to grant the police custody remand, it should not be more than 15 days at a time. So the power which are vested in the court for granting police custody remand is maximum for a period of 15 days. Court cannot grant a remand for more than that. કોઈ કોર્ટ ત્યાર પછી 16 દાડા 17 દાડા 18 દાડા 20 દાડા 25 દાડા unless there is a specific provision in a special law. ટાળામાં જોગવાઈ છે, મકોકમાં જોગવાઈ છે, નવો ગુજકોક થયો એમાં જોગવાઈ છે 15 દિવસથી વધુ પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડ આપી શકાય. પણ એ કેમ આપી શકાય કે આ કાયદામાં 15 દિવસથી વધારે પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડ આપવાનો સ્પેશિયલ પ્રોવિઝન છે. અધરવાઇઝ a remand cannot be granted beyond 15 days. એક જોગવાઈ એવી હતી કે જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં લીધા પછી પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડ આપી શકાય because remand is transfer of custody from person to or agency to agency. એટલે જ્યારે પહેલી વખત આરોપીને પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડ ઉપર લેવા કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવે એ જ વખતે કોર્ટ એને પોતાની કસ્ટડીમાં લે છે. It might happen વખતે તપાસ કરનાર અધિકારી પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડની हेलो હલો આવ્યો હલો અવાજ? અવાજ નથી આવતો? હલો હલો હવે આવ્યો આવે છે? जी जी હવે सर આવ્યો હવે આવ્યો? આવ્યો આવ્યો ને? जी जी सर ઓકે. એટલે આ તો પ્રત્યક્ષ તમને બધાને અનુભવ થયો. મેં કીધું ને કે એકવાર મેં જામીન અરજી દાખલ કરી અને એમાં 3 વાર ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું. એટલે ડિજિટલાઇઝેશનનો ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ ડ્રોબેક કે યુ કેનોટ કન્ટિન્યુઅસલી ઓર અનઇન્ટરપ્ટેડલી ડુ યોર જોબ. ધીસ ઇઝ ધ ડ્રોબેક. ઓકે, લેટ અસ ગો અહેડ. કે સૌ પ્રથમ વખત ઇન્વેસ્ટિગેટિંગ ઓફિસરે પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડની માંગણી નથી કરી. કોર્ટ આરોપીને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં લે છે
આરોપી જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં છે અને તેમ છતાંય ત્યાર પછી તપાસ કરનાર અમલદાર આરોપીના પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડની માંગણી કરી શકે? તો there is a judgment of Justice Ahmadi, Joy Emmanuel, or it was like that, પણ લગભગ 91નું કે એની સાલનું છે, wherein Justice Ahmadi has clarified the position કે કોઈ પણ આરોપીની ધરપકડ થયા પછી એના પ્રથમ 15 દિવસ દરમિયાન એની કસ્ટડી ઇન્ટરચેન્જેબલ છે. એટલે કોર્ટ આરોપીને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાંથી પોલીસ કસ્ટડીમાં, પોલીસ કસ્ટડીમાંથી જ્યુડિશિયલમાં અને જ્યુડિશિયલથી પોલીસ કસ્ટડીમાં ટ્રાન્સફર કરી શકે છે. બટ ધીસ ઇઝ સબ્જેક્ટ ટુ completion of first 15 days of arrest. 15 દિવસ પછી તો આરોપીની કસ્ટડી, જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી So this aspect of police custody remand or this right of police custody remand can be exercised within first 15 days only. After that, court does not have any power to transfer the custody of accused from judicial custody to the police custody. Then second aspect, જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી રિમાન્ડ કેટલા દિવસના હોય? કોઈ પણ આરોપીને કોર્ટ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં લે છે અને જેલમાં રાખે છે. This is also a remand. જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી રિમાન્ડ ઘણી વખત આપણે પેપરમાં વાંચીએ છીએ કે ફલાણા નેતાને પકડ્યો અને રજૂ કર્યો અને કોર્ટે એને 14 દિવસના જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી રિમાન્ડ ઉપર સુપ્રત કરી દીધો. The provision of law itself said that person cannot be kept in custody without producing before the court for more than 14 days, 15 days at a time. એટલે જ્યારે કોઈ પણ આરોપીને કોર્ટ જેલમાં મોકલે છે ત્યારે જેલ વોરંટમાં 14 દિવસની તારીખ નાખે છે. Why this date of only 14 days are given? કે કોઈ પણ વ્યક્તિને કોર્ટ રૂબરૂ રજૂ કર્યા સિવાય within a span of 15 days cannot be continued into the judicial custody. કોઈ પણ વ્યક્તિને કોર્ટમાં રજૂ કર્યા સિવાય 14 દિવસથી વધારે સમય જેલમાં ન રાખી શકાય, એટલા માટે આ પ્રોવિઝન કરવામાં આવેલું છે. એટલે આપ જોશો કે જેલ જાપ્તાના આરોપીઓને દર 14 દિવસે કોર્ટમાં લાવવામાં આવે છે. So to comply this provision, the accused are brought in custody before the court. હવે તો વિડીયો કોન્ફરન્સની સુવિધા થઈ ગઈ છે એટલે વિડીયો કોન્ફરન્સથી આરોપીઓની હાજરી પૂરીને રિમાન્ડ એક્સટેન્ડ કરવામાં આવે છે. જો આ દરમિયાન આરોપીને જામીન ઉપર છોડી દેવામાં આવે તો એના જ્યુડિશિયલ કસ્ટડી રિમાન્ડનો પીરિયડ સમાપ્ત થઈ જાય. પણ આરોપીને જામીન ઉપર મુક્ત કરવામાં ન આવે તો his judicial custody remand are extended from time to time by the court. Now comes varieties of judgments are there pertaining to the granting of police custody remand. First, which I already stated, Nandini Satpathy, which was reported in 1978 AIR, Supreme Court, page 1025. One important judgment pertaining to the police custody remand for defense is 2017 Volume 1 Crimes, High Court section,
page number 406. This judgment is of Bombay High Court, wherein also the provision of remand is discussed by Bombay High Court in detail. There is one more judgment of Gujarat High Court, 2012 volume 3, crimes, High Court section, page 570. આપણી ગુજરાત હાઈકોર્ટનું એક જજમેન્ટ છે 2004 વોલ્યુમ 4 ક્રાઇમ્સ હાઈકોર્ટ પેજ 247 જયરા સી ટેમુભા જાડેજા. This is also one of the important judgment. એ સિવાય પણ 167(2) ઉપર સર્ચ કરતા રિમાન્ડ અંગેના ઘણા આપણને જજમેન્ટ મળી શકે. So basically police custody remand is a procedure of law transferring the custody of the accused, keeping in mind the requirement of investigating agency, the physical custody of the accused for carrying out investigation, simultaneously checking a right on the fundamental right of freedom of the accused, keeping balance of both the provision, both the power vested in each of them. The court has to decide whether it is a case for police custody remand or not. Any concrete, cognate, convincing ground is available to the investigating agency for granting the police custody remand or not. અથવા તો પોલીસે જે કારણસર રિમાન્ડની માંગણી કરી છે એ કારણ રિમાન્ડ આપવા માટે વ્યાજબી નથી, then court has to decide the fate of remand application. પણ જ્યારે પણ રિમાન્ડ એપ્લિકેશન લડીએ ત્યારે ગભરાયા વગર આપણે તો જજને હેમરિંગ કરી અને કન્વિન્સ કરવાનો જ કે ભાઈ this is not a case to grant the police custody remand. Police want to misuse the power by asking police custody remand. Police wants to misuse, want to approach third degree or some ulterior motive. Police want to keep the accused into the custody. And I think so all of you will be successful in convincing the court for turning down the application for police custody remand. So I think so this will be sufficient for arguing an application for police custody remand. Thank you all of you. Thank you so much, sir. Okay. And if participants has any question, we have left out for 5 minutes. Please ask. Okay. Sir, hello sir. First of all, thank you, Advocate Amit Shah here. Sir, digitalization નું આપે જે કહ્યું, હવે એમાં કોર્ટમાં વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ થી એમ કે અને if we are not comfortable or satisfied with the facility, can we submit an objection? Sure, એમાં સબમિટ કરવાનું જ નહીં રે ડિયર. એનું કારણ છે કે જ્યારે ડિજિટલાઇઝેશન અથવા વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ થી એવિડન્સ રેકોર્ડ કરવાનું નક્કી કરશે ત્યારે કોર્ટ will first ask for the consent from both the party. Unless and until you are consenting for recording of evidence digitally, video recording થી પુરાવો લો અથવા તો આપો. जी सर जी. કોર્ટ કોઈ પણ પુરાવો નોંધતા પહેલા બંને પાર્ટીની કન્સેન્ટ માગશે કે તમે વિડિયો રેકોર્ડિંગ થી પુરાવો આપવા માંગો છો અને વિડિયો કોન્ફરન્સ થી પુરાવો રેકોર્ડ થાય તો તમને વાંધો નથી. એટલે unless and until you are consenting for that, court will not pressurize or court will not compel you to record your evidence in a digital manner.
Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. ઓકે. અને આ તો કદાચ હમણાં સુપ્રીમ કોર્ટની ગાઈડલાઈન ને એમાં પણ હતું કે બિફોર ડુઈંગ એની સચ થિંગ્સ court must obtain the consent of concerned parties. બોલો, તો હવે ચર્ચા બંધ કરીએ. સર તમારે જે કંઈ કહેવાનું હોય at the last you can say that because the 4 minutes are over there only. બસ હું તો કહું છું બધાએ all with your force enjoy the system, enjoy the work, enjoy the case and enjoy the situation. ગમે તેટલો કોર્સ ખરાબ હોય તોય નિરાશ નહીં થવું, અને દલીલ ગમે એટલો જજ બેઠો હોય ને ના સાંભળતો હોય, બાગા મારતો હોય, તોય આપણે આપણું કામ ચાલુ રાખવું. ઘણા જજોને એવું હોય છે દલીલ કરતા હોય તો આમ તેમ જોતા હોય, આપણે આપણું કામ ચાલુ રાખવું. એવું લાગે કે નથી સાંભળ્યું, બીજી વાર કહેવાનું, ત્રીજી વાર કહેવાનું, ચોથી વાર કહેવાનું. બટ વિધાઉટ ગેટિંગ ડિસ્ટર્બ, વિધાઉટ ગેટિંગ ટાયર્ડ, કારણ તમારા બધાને તો યુ આર હેવિંગ એ વેરી લોંગ વે ટુ ગો. અને તમે બધા સ્ટ્રોંગ રહેશો તો જ યુ વિલ ગેટ સમથિંગ. Right, sir. Thank you so much, sir. ઓકે, And sir, Sir, તમે ફરી અહીંયા આપ આવજો, sir. બસ હવે કોર્ટ ચાલુ થાય ત્યારે મળીશું. Very nice. ઓકે, Thank you, sir. Thank you, sir. યુ ઓલ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તમારામાંથી કોઈ કંઈ કહેતા હતા? પ્લીઝ કેન યુ? લોકડાઉન દરમિયાન આ સિરીઝ શરૂ કરવાનું તમે જે નક્કી કર્યું જી, એ તમને આઈડિયા કેવી રીતે આવી? કોણે તમને આ સુઝાવ આપ્યો કે તમે જાતે જ નક્કી કર્યું? અને એના માટે તમે શું શું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નક્કી કર્યું? કોની હેલ્પ લીધી? એકચ્યુઅલી મેં એમાં કોઈની મદદ નથી લીધી, પણ મને એવું થયું બિંગ અ જુનિયર, મેં એવું વિચારતી હતી કે આખો દિવસ આપણે કરીએ શું, એન્ડ ઓન ઓફ સડન અમારી લેડીઝ ગ્રુપમાંથી અમે આ ઝૂમ મીટિંગ ચાલુ કરી હતી. સો મને એવું થયું કે આપણે આવી રીતે કનેક્ટેડ જો રહી શકીએ છીએ તો વાય સ્ટુડન્ટ બી ઓલ. એટલે પછી મેં કહ્યું કે આઈ વિલ અપ્રોચ ધ સિનિયર એડવોકેટ્સ એન્ડ મેક ફોર ધ જુનિયર્સ ધીસ ઓલ શેડ્યુલ. And if anyone is like then very much thanks for this. અને Yes. અને બીજો એક પ્રશ્ન છે Hmm. કે આ બધું નક્કી કર્યા પછી તમને હસમુખ સર ગુર્જર સર આપણા જે છે જી, આ હીરો તમને ક્યાંથી મળ્યો? સર તો આપણા BBA બારના હીરો જ છે, અને સરની સાથે મારી મુલાકાત એવી રીતે થઈ કે મારી 138 ની મેટરમાં સરની સાથે મેં કોર્ટમાં મળી હતી અને આપણી ચર્ચા થઈ હતી એ બાબતે. પછી મને આ લોકડાઉનના સમયમાં બરાબર. એક પ્રોહિબિશનની જામીન અરજી આવી. Jaya Sai. હેલો, હા Hello. હા બરાબર. હા, એના સંદર્ભે વાત કરતા પછી મેં સરને ડાયરેક્ટ અપ્રોચ આને પૂછી શકું. એક ગ્રુપમાં સરનું નામ જોયું મેં લેક્ચર પર્પઝ, હા એટલે પછી મેં સરને સામે ગઈકાલે જ બધું પૂછ્યું. કે સર અને આ મેં બધું અવાજ ગ્રુપમાં છે. આપ્યું છે તો પ્લીઝ તમે અહીંયા આવી શકો છો મારા ગ્રુપમાં? તો સર સેડ યસ બરાબર. એન્ડ ઓનવર્ડ સર્વિસ. ગાયત્રી. જી, હેલો. એટલે ગુર્જર સર આખા ગ્રુપ માટે એક દીવાદાંડી સમાન છે. યસ, બિલકુલ. હેલો જી, કોણ? હેલો હા જી, બોલો. હવે મેડમ હું ડભોઈ થી બોલું છું, સિનિયર એડવોકેટ છું. જી, મારા જુનિયર એક તમારી સાથે લિંકમાં છે અને રોજ બરોજ એ મને લિંક મોકલી આપે છે, તો પ્લીઝ સેન્ડ મી યોર લિંક રેગ્યુલરલી પ્લીઝ. please forward your number on my WhatsApp number. I will add you in the ઓકે, group. થેન્ક યુ. જી. ઓકે, હા વોટ્સઅપ નંબર આપનો આમાં આવી જતો હશે ને? મને બહુ એક્ઝેક્ટ બહુ ખ્યાલ નથી આવતો એટલે It's a 988 98988 એક